ትምህርት ዝግጅት ላይ ባለፈው ዓመት የምንተዋወቅ እንኖራለን። ኢምቤድድ እና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ ነው የምሰራው። እነዚህን ኮላብ አድርጌ ከዚህ ድሮን ሰርቼ ነበረ። ሚሊታሪ ፐርፐዝ ድሮን ባለፈው ዓመት የነበረው ኤግዚቢሽን ላይ እሱን ነበር ያቀረብኩት። በዚህ ዓመት ደግሞ የራሴን ካምፓኒ ከፍቻለሁ። ኢቲቴክ የሚባል ዲቫይስ ዲቨሎፕመንት ላይ ነው የሚሰራው ስታርታፕ ካምፓኒ ነው። አሁን ላይ 2 ዲቫይሶችን ፐብሊሽ አድርጌያለሁ ኦልሬዲ። አቴንዳንስ ማሽኖችን በጣት አሻራ የሚሰሩ ሙሉ በሙሉ ያለቁና በደንብ ብዙ ቦታ ተደራሽነትን እያገኙ ያሉ ሲስተሞች ናቸው። በተጨማሪ ደግሞ ለትምህርት ቤቶች ደወል መቆጣጠሪያ ሲስተም ነው። ኢቲቴክ ከዚህም በላይ ዲቫይስ ዲቨሎፕመንት ላይ እንዲሰራ ፈልጋለሁ። ይህን ይመስላል። በጣም አመሰግናለሁ። ዌብሳይት አለው ኢቲቴክ.org.ኢቲ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሙሉ ዲቫይስም እዛው በቴሌግራም ቻናል ታገኛላችሁ። ጆይን ብታደርጉት በጣም ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። መልዕክተ በጣም እናመሰግናለን። እሺ አሁን ቀጥታ የምንገባው ወደ ፓናል ዲስከሽን ይሆናል። ቢፎር ዛት አሁን እዚህ የመጣችሁ ሰዎች እንዳለ ብዙ ወርዶች ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። ኤአይ ሲባል፣ ስታርታፕ ሲባል፣ ኤሮስፔስ ሲባል እና ፍሪላንሲንግ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። እና ቢሃይንድ ዲስ ቢግ ወርድስ ሰዎች ናቸው ያሉት እና እነዚህ ሰዎች they try to ስለ ቴክኖሎጂ ማውራት ብቻ ሳይሆን they are building it every day። ለዛ ከነሱ ምን ሰማ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ፓናል ዲስከሽን ላይ። ለተማሪዎቹ ማለት የምፈልገው ነገር ምንድነው፣ ይሄ እዚህ ጋር ስትመጡ እዚህ ፕሮግራም ላይ ስትመጡ እንደ ኦዲየንስ ብቻ አይደለም የመጣችሁ ያላችሁት። you are the reason this conversation is happening። ለዛ በተቻላችሁ መጠን try to get practical lessons ለመያዝ ሞክሩ እና ኩዌስችኖችንም ይኖራል question and answer session። ለዛ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ሞክሩ እና by the end of this session የምፈልገው ነገር I want you to imagine your place in the future ዛሬ የምናወራበትን ማለት ነው። ለዛ without further ado I'm going to introduce you to our panelists። የመጀመሪያ ፓናሊስታችን የሚሆነው has worked with intersections of AI, cloud system and has worked on አሁን የብዙ ኢትዮጵያውያን ህይወቶች ላይ አፌክት የሚያደርግ ፕሮጀክት which is the National FIDA ID. Give a round of applause for ያፌት ጌታቸው ተፈራ። Our next panelist is going to be someone who has worked with hundreds of entrepreneurs, thousands of startups through ANX, and he is here among us. He is the co-founder of Disruptors Den and Collective. Give a round of applause for Abenezer B. Taddese. Okay, our next panelist is going to be someone who is the founder of Arifgate, and he mentors Ethiopian students to get into freelancing and global digital economy through pushing them to use AI tools and skills to be easier for them to get into freelancing. Give a round of applause for Nathanael Teferi. Okay, joining us as well is going to be someone who works on aerospace systems, who works on avionics and experimental engineering, and pushing students to think beyond conventional thinking paths, and who works on financial literacy and decentralized technologies. Give a round of applause for Edenia. Okay, finally, our last panelist is someone who is one of the leading voices in Ethiopian blockchain and Bitcoin education space, and who's focused on decentralization technologies. Give a round of applause for Al Kasa. He's going to be joining us a little later. Before we start our discussion, ዳቦ መቅረስ ፕሮግራም ይሆናል። ለዛ ፓናሊስቶቻችን could take the stage. Give them applause በሚቆርጡት። Before we get into all the technical stuff, the technology of it all, we need to know the people behind it, right? The first thing we're going to discuss is about their personal journeys. My first question is going to be directed towards Nathanael. Many students here see freelancing or digital work as something very distant. Tell us honestly, how did your journey begin? Nathanael Teferi ይባላል።
ኦንላይን ላይ በፍሪላንሲንግ የተለያዩ ፕላትፎርሞች ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ ስልኮይን ኦር ላፕቶፕን ተጠቅሜ ባለኝ ስኪል ሰርቪስ ኤክስፖርት እናደርጋለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ አሁን የጀመርኩት ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ያለው ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ነበር ግራጁዌት ያደረኩት። እዛ ያለው የተለያዩ ጎን ለጎን ስኪሎችን እንማራለን ትርፍ ሰዓት ባለን ሰዓት። እሱን ስኪል ምንድነው የምናደርገው? እንዴት ነው ሞኔታይዝ ማድረግ የሚችለው? አጠገቤ ላሉ ክላይንቶች የተለያዩ ስራዎችን እየሰራው ነበር። እሱ አድቫንስ ሲሆን ፖርትፎሊዮ ማዘጋጀት አለብን። ያንን ፖርትፎሊዮ እያዘጋጀው ፕላትፎርሞችን ነበር ሰርች ሳደርግ የነበረው እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ ውጭ ላሉ ክላይንቶች መስራት ይችላሉ የሚለው። በእንደዛ በማድረግበት ሰዓት አፕወርክ፣ ፋይበር የተለያዩ ፕላትፎርሞች ላይ ፕሮፋይሌን ቢልድ አድርጌ ስራዎችን መሞከር ጀመርኩ። አፕላይ ስታደርጉ በአንድ ጀንበር ይገኛል ግን ማለት አለ ሀስል አለው፣ በጣም ያስቸግራል። ከዚህ ሁሉ ዓለም ውስጥ ካሉ ፍሪላንሰሮች እናንተን ሰው እንዴት ይመርጣል የሚለውን ፕሮፋይላችሁ እንዴት ቢልድ ታደርጋላችሁ የሚለውን በደንብ ሀስል አለው። ብዙ ፕሮፖዛል ትልካላችሁ፣ ማንም አያዩ፣ ሪጀክት ትደረጋላችሁ። የሳኔ ዲስአፖይንትመንት ይመጣል። ባልችል ነው ሳልችል ቀርቼ ነው የሚለው ይመጣል። አይ በቃ ይሄ ደግሞ ለእኔ አይሆንም ብላችሁ ልትወጡ ትችላላችሁ። ግን ተስፋ ሳትቆርጡ እስከ መጨረሻው የምትሰሩ ከሆነ ወርዝ ያደርጋል ማለት ነው። እኔ ሲጀምር የነበረው ይሄንን ነው። መጀመሪያ ግን ግዴታ እስኪል ያስፈልጋችኋል። ኦንላይን ላይ ሊሸጡት የሚችሉት ሞኔታይዝ ልታደርጉት የሚችሉት እስኪል ያንን ተጠቅሜ ነው። This actually works በቃ ያልክበት ጆይንት ሞመንት እዚህ ጋር ሁሌ ማስታውሰው ነው። በቃ አሁን የኔ ነገር ነው ይሰራል ብዬ ያሰብኩበት አንድ ክላይንት አገኘው። በዛ ክላይንት ጋር በምሰራበት ሰዓት ትንሽ ዶላር ነው $5፣ $20፣ $100 እያለ ይከፍለኛል። ፒሲ ደግሞ የኔ ላይክ ግራፊክስ ካርድ የለውም ምናምን የተሰባበረ ነው። በአሚራ ጣብቄ ነው የምጠቀመው የነበረው። ዳት ታይም መስራት አልቻልኩም። እሱ የሚፈልገውን ፕሮጀክቶች እኔም አውትፑት ማድረግ አልቻልኩም። ፒሲ እንደዚህ ነው ብዬ ግልጽ ነገር ምንድን ነው ያደረገው? በሁለተኛው ሳምንት ላፕቶፕ ገዝቶ ላከኝ ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ማለት ነው። በቃ ይሄ የኔ ነው። ላፕቶፕ ጌሚንግ ላፕቶፕ ተገዝቶ በነፃ መሰጠት ከተቻለ ምንም ሳያስፈርመኝ አምኖኝ ማይሳካበት ምንም መንገድ የለም ብዬ ከዛ በኋላ ስቲል አሪፍ ጌትን መስርተን ብዙ ወጣቶችን ቀጥረን ለብዙ ሰዎች እያሰለጠን ስቲል አለ። My next question is going to be towards you, Edomias. So aerospace isn't, like you guys can agree, aerospace isn't usually the first field people imagine in Ethiopia. So what first made you interested in this path? እኔ መጀመሪያ ላይ ኢንተረስት ያደረገኝ የነበረው ነገር ላይክ አስራ ሁለት እያለሁ አስራ ዓመት እያለሁ ሚድ ግራስ ሳይንስ ነበረ ስለ ስፔስ ፋሽን ያደረገኝ የነበረው። ከዛ በኋላ ነው ላይክ እያልኩኝ ኦልሞስት ጠነኛ ክፍል አካባቢ ስገባ ነው ወደ ኤሮስፔስ ሽፍት ያደረኩት። አስትሮናውት ነበር መሆን የምፈልገው የነበረው። ከዛ ላይክ ፒኤችዲ ምናምን ከዛ በኋላ ደግሞ የሆነ ወደ 16 ዓመት ያክል ስራ ልምድ ያስፈልግሻል እዛ ላይ እንደዛ ሲባል ዋይናት ቢልዲንግ ሮኬትስ ላይ ተራዘዛም ቼሲንግ አፈርኩኝ እና ወደ ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ገባሁኝ። ከዛ በኋላ የመጀመሪያውን ሮኬታችን 10ኛ ክፍል ቢልድ አደረኩኝ ማለት ነው። እና ያው አንደኛው ፌል አደረገ፣ አንደኛው ሰክሲድ አድርጎ ያው ከዛ በኋላ በደንብ ነገሮችን ለማስቀጠል ማለት ነው። ያው ሆፕ ሰጠኝ የመጀመሪያው the first time like aerospace ነው በቃ አሁን ነው ያልክበት ጊዜ like አካባቢ የነበሩ ሰዎች could be your friends your family ምናምን እንዴት ነው? Well, my language, but were they like, are you crazy? No, I don't know. የተሰደብኩበት ጊዜ ነበረ። ላይክ ጓደኛዬ ነው ላይክ ያማሃል ምናምን ነበርና ያው ቢች ምናምን ስድቦችም ነበሩ እና ምንድነው የመጀመሪያው ሮኬትን ሞክረው ላይክ ላሳያችሁ ይሰራል እርግጠኛ ነኝ ብዬ ስነግራቸው አላመኑኝም ነበርና it took me like 2 months እያንዳንዱ ነገር ፊገር አውት አድርጌ ላይክ ያው ኬሚስትሪውንም ምኑንም ምን ራሴ ነው የሚሰራውና አፍተር ዛት ፊገር አውት አድርጌ የመጀመሪያው ሮኬታችን ከጓደኞቼ ጋር ሄደን ነበር ላውንች ያደረግን የነበረውና የዛኔ ላይክ ስለዚህ ገና ቦርድ ዲዛይኒንግ ገና እየተማርኩኝ ነበርና ገና ፒሲቢ ዲዛይን ማድረግ አልጀመርኩም ነበር። አርዲኖ ነበር የተጠቀመው የነበረው። ሮኬቱ ጂ4 በጣም ከባድ ስለነበረ ምን አደረገው አርዲኖ ፌል እንዲያደርግ አደረገው የመጀመሪያው ፍላይት ላይ እና እንደውም ሁላ ላይክ ሲመለስ አላየነውም ጠፍቶብን ነበርና ላይክ እንዳይመታን ብለን ደንግጠን ስንበተን አንደኛው ጓደኛችን ላይክ ስንሮጥ እንደዚህ የሚሳተውና ላይክ ሁለተኛ አጠገባቸው አልደርስም በቃ ይሰራል በቃ አምኛለሁ ብሎ ነበር የሄደው። ከዛ ሁለተኛውን በቃ ራዝቤሪ ፓይ ተበድሬ ነው የገዛሁት የራሱ የዛኔ ራሱ ስንት ነበረ ወደ 8000 ብር አካባቢ ነበርና ተበድሬ ምናምን ገዝቼ ነው ሁለተኛውን በራዝቤሪ ፓይ የሰራልን የነበረውና ፓራሹት ዲስፕሌይ ሲያደርግ በጣም ትወል አሚገር ሰክሰስ ነበርና ሲያዩት ራሱ በቃ ይሰራል በቃ አምነናል ነበር ተወርቶ that's actually impressive. Yes, our opinion also hold back alamadagu very much. So my next question is gonna be
So it's towards you, Ariza. So you work with hundreds of entrepreneurs. So what common struggle did young founders experience in the beginning? Hi everyone. እንደተባለው within the past couple of years through ALX ከዛም ባለፈ ደግሞ በዲስራፕተርስ ደም በኩል ከተወሰኑ ስታርታፖች ጋር አብሬ መስራት እድሉን አግኝቼ ነበረ። So there are actually 3 common struggles, challenges and mistakes እኔ ራሴ ሰራሁት ኦር ደግሞ ሌሎችም ፋውንደሮች ሜክ የሚያደርጉት። ከነዛ መካከል የመጀመሪያው አንዱ ቴክኒካል አንደርስታንዲንግ ውስጥ ለአንድ ነገር ስላለን ብቻ ሰክሰስፉል እንሆናለን ብሎ አምኖ በድፍረት መጀመር። ሶ አምናት አገንስት መጀመር አምናት አገንስት ድፍረት፣ ግን ስታርታፕ እንደ ስታርታፕ ሰክሰስፉል እንዲሆን፣ ቢዝነስ እንደ ቢዝነስ ሰክሰስፉል እንዲሆን፣ የትኛው የቢዝነስ ካታጎሪ ላይ እንደሆንም የትኛው ስታርታፕ ካታጎሪ ላይ እንደሆንም ኢኖቬሽን ነው ወይ ኤአይ ድሪቭን ነው ወይ ስሞል ኤንድ ሚዲየም ኢንተርፕራይዝ ነው ወይ እነሱ ነገሮች አንደርስታንድ ካለማድረግ እያንዳንዱ ደግሞ ሴግመንቶች የየራሳቸው የሆነ ደግሞ የሚፈልጉት ኦፕሬሽናል አንደርስታንዲንግ፣ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን አንደርስታንዲንግ ከዛም ባለፈም ደግሞ የሶሉሽን አንደርስታንዲንግ መኖር መቻል አለበት። ሶ ቴክኒካሊ ጎበዝ ስለሆንኩኝ ብቻ ዘልዬ ገብቼ ከስሬ መታሰር ጫፍ ደርሼ የወጣሁባቸው ሴናሪዎች ስላሉ ሶ ብዙ ሰው በዛ ነው የሚጀምረው። የመጀመሪያው ቻሌንጅ እሱ ነው። በሰከንድ ቻሌንጅ የሪሶርስ ቻሌንጅ አለ። እኛ ጥሎብን ብዙ ኮላቦሬት የማድረግ እንትን የለንም፣ ካልቸር የለንም። እኔ የሚሰራውን ስራ ሌላ ሰው በጎን ይሰራል፣ ሌላ ሰው በጎን ይሰራል። አብረን ብንሰራ ብዙ ቻሌንጆችን ብዙ ስትረግሎችን ሶልቭ ማድረግ ስንችል በየግል ግን ሴም ቴስቲንግ ሴም ቲንግ እናደርጋለን። ስለዚህ ያንን የኮላቦሬሽን ሜንታሊቲ ካለመኖሩ የተነሳ ፐርፖዝ ኦፍ ኢቨን ሃቪንግ ዲስራፕተርስ ዴይ አብሮ እኔ የቢዝነስ ባክግራውንድ ካለኝ አንድ ሰው የአካውንቲንግ ባክግራውንድ ካለው አንድ ሰው የሌጋል ባክግራውንድ ካለው ሶስቱ አንድ ላይ መጥቶ ለምንድን ነው አንድ ቢዝነስ መጀመር የማይችሉት? እሱ ነው ሁለተኛው ቻሌንጅ። ኤንድ ሰርድ ቻሌንጅ እንደ ሀገር ስፔሻሊ ደግሞ የስታርታፕ ወይም ደግሞ ኢኖቬቲቭ እና ኤአይ ድሪቭን ስታርታፕ ላይ ኤንጌጅ የሚያደርጉ ሰዎች ከሬጉሌሽን ጋር ተያይዞ እንደ ሀገር ያለብን ቻሌንጅ አሁን ሆፕፉሊ ፕሮክላሜሽኑ በደንብ ሶልቭ ያደርገዋል ብለን የምናስበው which is ከሬጉሌሽን ጋር የተያዘ እንትን ሄዳችሁ ገቢዎች ሄዳችሁ እናንተ እና ስሞል ኤንድ ሚዲየም ኢንተርፕራይዝ የሰፈር ሱቅ ምን እንደሚለየው አንደርስታንድ አለማድረግ ቻሌንጆች አሉ። እነሱ ቻሌንጆች የመጀመሪያው ብዙ ማናቃቸው ነገሮች ሳናቅ ደፍሮ መግባት ነው። ሁለተኛው እርስ በርስ ኮላቦሬት ካለማድረግ የሚመጣ ነው ራሳችን ሶልቭ ልናደርገው የምንችለው ግን ኮላቦሬት ባለማድረጋችን ብዙ የምናደርግ ነው። ሶስተኛው ደግሞ እንደ ሀገር ሁላችንም ፌስ የምናደርገው ከሬጉሌሽን ጋር የተያዘ ከገንዘብ ጋር የተያዘ ከብዙ ሰፖርት ኢኮሲስተም ካለመኖር ጋር የተያዘ ቻሌንጆች ናቸው። those are the 3 main challenges. So I hope the audience has the chance ከእናንተ መካከል ስታርታፕ መጀመር የሚፈልግ ሰዎች ምን ማሰብ እንዳለባችሁ ታያታችኋል ብዬ አስባለሁ። So my next question is going to be forwarded to Yafi. So looking back at your journey, was there a specific decision or moment that changed everything የምትለው? አመሰግናለሁ። ያው ባስብበት ደስ ይለኝ ነበር ይሄ ጥያቄ። it's a very good question. ግን አሁን ከማስታውሰው I guess there was ምንድነው እንደ ሁላችንም ያው እኔም የራሴን ድርጅት መመስረት እና ቴክ ስፔስ ውስጥ ኦፕሬት የማድረግ ፍላጎት ነበረኝ። ግን ለመጀመሪያ ያህል ኢኒሻል ካፒታል ያስፈልገኝ ነበር። እሱን ለማግኘት ብዬ ተቀጥሬ መስራት፣ የተለያዩ ካምፓኒዎች ውስጥ ተቀጥሬ መስራት ያንን እድል አግኝቼ ነበር። ቤዚክሊ ያንን ስታርቲንግ ካፒታል ለማጠራቀም እና ግን ያንን በማየቴ ምን ተረዳው እኛ ሀገር ላይ ኢምፓክት ለማሳደር ሁለት ጎሎች አሉ። ራይት ወይ በጣም ብዙ ብር ማግኘት እሱ ሻለው የሆነ ጎል ነው፣ ግን ሌላኛው አክቹዋል ኢምፓክት የማሳደር ራይት እና እዚህ ሀገር ሳየው ትልቅ ኢምፓክት እኔ ገና ግራጁዌት ባረኩበት ጊዜ ማለት ነው ትልቅ ኢምፓክት ለማሳደር necessarily startup or company መጀመሪያ አያስፈልግም እና one of the easiest and direct ways I know የሆነ ሰው ሲሰማ ትንሽ ቀርቤላሽ the easiest way one of the easiest ways is to join government እና መንግስትን ጆይን ማድረግ not in the political sense ግን መንግስት የሚሰራቸው ስራዎች ውስጥ የራሳችንን ማስተዋጽኦ ካደረግን ሚሊዮኖችን ሪች ማድረግ እንችላለን የሚል ድምዳሜ ላይ ደረስኩኝ። ከዛ በኋላ I started actively looking for jobs መንግስት አሪና ውስጥ እንደዛ ነው የተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ ገብቼ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ገብቼ
ኤቨንቹዋሊ ደግሞ ፋይዳ ኢንጂኒሪንግ ውስጥ ሊድ መሆን የቻልኩት። ሶ ኢንዳይሬክት መንገድ ነበር ኢምፓክት ለማድረስ እዚህ ሀገር ላይ ነው። ያ ነበር ዴሲዥን ነው። በቃ ፕራይቬት ሳይዱን ትንሽ ያንን ድሪም ፖዝ ላድርገውና ወደ መንግስት ሄጄ ዳይሬክት ኢምፓክት ይኖረኝ። So the next thing we're going to move on to where technology is actually going now. So my first question is going to be back to you. So you're more intersected with AI. So AI is everywhere right now. And now students, like the AI people, they have excitement on there because they can use it for different projects. They also fear on there because they thought AI is taking our jobs. And they thought on there because there are uncertainty on there. Now you know the bonding of some macho. So what do you think the way students and they know master about AI as a threat now, as a tool now, or is it something else? እኔም ስትራግል ያደረኩበት ነገር ነው። ለምን እኔም እየሰራው ነው ያለሁት። ኢቨንቹዋሊ ያ ዘ ሴም ፊር እናንተ የሚሰማችሁ ምን ይሰማኛል። ኢቨንቹዋሊ ግን ያየሁት ምንድነው አብዛኛው ሰው ኤአይን እየተጠቀመ ያለው እንደ ፕሮፌሽናል ሲን አሁን ከረንት እየተጠቀሙት ያሉት እንደ አሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ነው። ማለትም የሆነ ኢንጂነር አለ እስከዛሬ በራሱ ብቃት በራሱ ስኪል ሲሰራ ኖሯል። አሁን ይህንን ቱል ስንሰጠው ደግሞ የዛ ኢንጂኒየር ፕሮዳክቲቪቲ ስንት እጥፍ እንደሚያድግ እንግዲህ ያው ማመን እስከሚያቅት ድረስ ያየኋቸው እንትኖች አሉ፣ ዴሞዎች አሉ፣ ራሴም ስጠቀም ያየኋቸው ነገሮች አሉና በአንድ መንገድ እንደ አሲስቲቭ ቴክኖሎጂ ያው ሊረዳን የሚችል ነገር ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ አንድ ኢንጂነር የ10 ኢንጂነሮችን ስራ ይሰራል ማለት ወይ ለ10 ኢንጂነሮች አይቀጠሩ ማለት ነው። ራይት ሶ እሱም ሳይድ ኦፍ ቲንግስ አለው እና አይ ጌስ ለእናንተ የምመክረው ኢትስ ቱሎቹን እንደ ሻለው ይሄ ምንድነው የሚባለው እንደ ቫይብ ኮዲንግ ቱሎች አናያቸው። ዲፐር ሳይንስ አለው። ብዙ አይነት ኮንሰፕቶች አሉ እንደዚህ አይነት ቱሎችን መጠቀም። አጀንቲክ ወርክፍሎዎች አሉ፣ የተለያዩ አይነት ሜቶዶች አሉ። ዝም ብሎ ፕሮምፕት ማድረግ ብቻ ሳይሆን there's a deeper meaning እና deeper workflow አለው እና እሱን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል እና እዛ አሪና ላይ መወዳደርም ይቻላል ማለት ነው። ስራ አይነት ቀና ሳይሆን how can we be great at using AI to produce the maximum possible productivity እና ያንን በዛ አሪና መወዳደር ይቻላል። ሶ እኔም እንደናንተ ነኝ፣ መልሱን አላውቀውም ስቲል hopefully in the next few months እናውቀዋለን። Okay, so እኔም ዋንደር ማድረገው ጥያቄ ስለነበረ ነው bring up የሚያደርኩት። So my next question is gonna be about freelancing. So what does the global freelancing economy actually look like for Ethiopian students today? So ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ሰው ፍሪላንሲንግ መስራት ይፈልጋል። ከዚህ ውስጥ ፍሪላንሲንግ መስራት የምትፈልጉ እስቲ እጃችሁ አብዛኛው አለ። እሺ ሶ ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ አልተሰራም ገና ፍሪላንሲንግ። ማርኬቱ ደግሞ ሰፊ ነው በጣም። ሶ እኛ ጋር የሚመጡ ፕሮጀክቶች በጣም ብዙ ናቸው። ሶ ግማሾቹን አንሰራም ብለን እንትንላለን ሰው የለንም በሚለው ሀሳብ ማለት ነው። ዘን ፕላትፎርሞች ደግሞ የፍሪላንሲንግ ፕላትፎርሞች ሪል የሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ሶ የውጮችን ነው የምንጠቀመው አፕወርክ፣ ፋይበር አይደለም። ሶ ግን ኢን ቢሊየንስ ነው ማርኬቱ ላይ ትሬድ የሚያደርግ የሚንቀሳቀስ። ሶ ኢፍ ዩ ሃቭ ስኪል ቀጥታ መግባት ትችላላችሁ። ስትገቡ ደግሞ ማርኬቱን ኦልሞስት እኛ እያነቃቃ ነው አይደለም። ሶ ኬት እንደምትጀምሩ ግራ አትጋቡም። ምክንያቱም እኔ የተሳሳትኩትን ማየት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ፕሮግሬሲን ሙሉ በቪዲዮዎች ዩቲዩብ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፖስት አደርጋለሁ። ሶ የተሳሳትኩትን እናንተ ሳትሳሳቱ መሄድ ትችላላችሁ። ሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ኔክስት ፊው መንዝስ በጣም እያደገ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እኛ ራሱ አንድ ፕሮጀክት አለ እያገዝን እየሰራን ያለ አሪፍ ጌት ይባላል። ሶ እዛ ላይ ኢለርኒንግ እና ፍሪላንሲንግ ፕላትፎርም አፕወርክን የምታውቁት ከሆነ ኤግዛክት አፕወርክ እሱን ያመጣ ነው ማለት ነው። የውጭ ፕሮጀክቶች ቀጥታ እዛ ላይ ፖስት የሚደረጉበት በዩኤስሲዲ የምትከፈሉበት ዘን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ክላይንትን እንደዛው ስራዎችን ፖስት እያደረገ እናንተ የምትሰሩት። ስኪል ካላችሁ ወደ ፍሪላንሲንግ ግቡ። ያ ማለት ከትምህርት ሰዓታችሁን ሳይነካ መስራት ትችላላችሁ። ፍሪላንሲንግ ፍሪደም ይሰጣችኋል። ፍሪደሙ የሰዓት የጊዜ የቦታ ፍሪደም ስለሚሰጣችሁ በደንብ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በቀጣይ ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በሂውጅ ይስፋፋል ብዬ አስባለሁ። ኦኬ ሶ ኦን ዳት ኖት አሁን እንዳየነው ከሆነ ብዙ ተማሪዎች እዚህ ጋር ያሉት
ፍሪላንሲንግ ውስጥ መግባት ይፈልጋሉ። ሶ ፎር ሰማን ላይክ ኖ ኤክስፒሪየንስ ላለው ሰው በፍሪላንሲንግ ዙሪያ ምንም ኤክስፒሪየንስ የሌለው ሰው where do you advise them to start? እሺ ዛሬ ፍሪላንሲንግን አብረን እንጀምር። እኔ ዛሬ ነኝ ፍሪላንሲንግ አብዬ ብጀምር ምን አደርጋለሁ? ሶ መጀመሪያ ስኪል ምን እችላለሁ የሚለውን እለያለሁ። ሶ ስኪልም ስለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንሆን ብዙ ነገር እንሞክራለን አይደል? አንድ ነገር ብቻ አይደለም። እዚህም እዛም ብዙ ነገሮች ስኪሎች አሉ የምንሞካከራቸው። ሶ አንዱን ፒክ አደርጋለሁ። ማርኬቱ የቱን ይፈልጋል ዘንድ ደግሞ እኔ የትኛው ላይ ጎበዝ ነኝ የሚለውን ፒክ እናደርጋለን። ምክንያቱም የውጭ ክላይንቶች አንድ ነገር ስፔሻላይዝ ያደረገ ሰው ላይ በደንብ ኢንቨስት ያደርጋሉ። ሶ አንዱን ፒክ አደረጋችሁ፣ ለዛ ፒክ ላደረጋችሁ ስኪል ደግሞ ፖርትፎሊዮ ማዘጋጀት። ሶ እናንተ ምን መስራት ትችላላችሁ፣ ከዚህ በፊት ምን ሰርታችኋል የሚለውን የምታሳዩበት ማለት ነው። እሱን ካዘጋጃችሁ በኋላ ለዛ ነገር በደንብ ይገልጽላችሁ የሚለውን በቪዲዮ በተለያዩ ሳምፕል እያዘጋጃችሁ አፕላይ ማድረግ ነው። በእነዛ መንገድ ሰዎች ይመጣል። ዘን ኮሚኒኬሽናችሁን ደግሞ ስሙዝ ማድረግ አለባችሁ ከክላይንቶቹ ጋር። ስሙዝ ባደረግን ቁጥር እነሱም ቴክ ኬር ባደረግን ቁጥር ኢንቨስት ያደርጉብናል ማለት ነው። ታርጌታችን ገንዘቡ መሆን የለበትም። ፕሮፋይላችን ቢልድ ካደረግን እነሱን ካስደሰትን ገንዘብ ኢንቨስት ስለሚያደርጉብን ማለት ነው። Since they mentioned it, አብረው እየሰሩ ስለሆነ my next question only fair የሚሆነው ለአቶ አብዬ ነው። So what do many students ብዙ አይዲያ አላቸው አይደለ? እና beyond the idea stage ብዙ ጊዜ አያልፍም። እና what do you think there is for that is? እና on that regard ደግሞ ፋውንደሮች ሰክሲድ ከሚያደርጉ ፋውንደሮች ስታክ የሚሆኑ ፋውንደሮችን የሚለያቸው ነገር ምንድን ነው? መጀመሪያው ለምንድን ነው ብዙ አይዲያ ከአይዲያ ስቴጅ የማያልፉት ነው። ከተወሰኑ አመታቶች በፊት ስፔሻሊ ደግሞ ኤአይ በጣም እንደዚህ ዓለምን ከማናወጡ በፊት ቤዚካሊ ጥሩ አይዲያ የሆነ ስቴጅ ድረስ ያደርስ ነበረ። ምክንያቱም አይዲያውን ባይሰልፍ ሪፋይን ማድረግ፣ አይዲያውን ባይሰልፍ ቁጭ አድርጎ ቴስት ማድረግ፣ ፕሮብለሙ እንዳለ ቬሪፋይ ማድረግ፣ ከዛ በምን አይነት ሶሉሽን ያንን ፕሮብለም ሶልቭ ማድረግ እንደሚቻል ማሰብ ራሱን ችሎ የተወሰነ ጊዜ የሚፈጅ ስኪል ነበር የነበረ። አሁን ላይ ግን ክላውድ ላይ ብትገቡ ቻትጂፒቲ ላይ ኦር ማንኛውም የትኛውም ኤአይ የምትጠቀሙት ላይ ገብታችሁ ቤስት 100 አይዲያ ከነ ፕሮብለሙ ኤግዚስት እንደሚያደርግ ከዛ ዴታ ሶርስ ኖሮት ከነ ሶሉሽኑ ብላችሁ ብትጠይቁ ቤስት 100 አይዲያስ ፕሮቫይድ ማድረግ ይችላል። ሶ አይዲያ መኖሩ ባይሰልፍ የሰክሰስ ወይም ደግሞ የመጀመሪያውን ስቴፕ የመሄጃ ነገር መሆኑ በጣም እየቀዘቀዘ መጣ። ግን ነገሮች ከአይዲያ ይጀምሩ እንጂ ከዛ ከአይዲያ ቀጥሎ ፕሮብለም ቫሊዴት ማድረግ አለ። ያንን ፕሮብለም ቫሊዴት ከተደረገ በኋላ ሶሉሽን መስራት አለ። ያንን ሶሉሽን ከሰሩ በኋላ ሚኒመም ቫያብል ፕሮዳክት ሰርቶ ወደ ከስተመር ወጥቶ ከስተመሮቹ ይፈልጉታል አይፈልጉትም የሚለው ስቴፕ አለ። ከዛ ከሱ ስቴፕ በኋላ ደግሞ ቤታ ቨርዥን ቢልድ ማድረግ አለ። እሱንም መልሶ ቴስት ማድረግ አለ። ፕሮዳክት ላውንች ማድረግ አለ። ቴስት ማድረግ አለ። ፊድባኮች ሲመጡ ፊድባኮችን ማስተካከል አለ። የሆነ ሬጉሌሽን ይቀየራል፣ ፒቨት ማድረግ አለ። ብዙ ስታርታፖች ወይም ደግሞ ብዙ አይዲያ ስቴጅ ላይ ያሉ ሰዎች ከአይዲያ ስቴጅ አልፈው ወደ ኢምፕሊሜንቴሽን የማይገቡበት ትልቁ ምክንያት ዴሪዝ አንደኛው እኔ ፐርሰናሊ የማምንበት ምክንያት ምንድነው? ዴሪዝ በጣም ግሎሪፋይድ የሆነ የኢንተርፕረነርሺፕ ጆርኒ ከመቀጠር ነፃ የምንወጣበት በጀመርን በሁለተኛው እና በሶስተኛው ዓመት ገንዘብ በገንዘብ የምንሆንበት ከዛ ባለፈ በቃ ሊንክዲን ላይ ሲኢኦ ፋውንደር ምናምን ብሎ ማድረግ ፍሌክስ የሆነበት ጊዜ ላይ ስለሆነ ስለዚህ ያንን ይሄድና መሀል ላይ ምን ያደርጋል? ይቆማል። ለባለፉት 3 ዓመት በኤልኤክስ በቬንቸርስ ፕሮግራም በኩል እንኳን ወደ 5800 ስታርታፖች ወይም ደግሞ ሰዎችን ትሬን አድርገናል። ከነዚህ ከ5800 የመጀመሪያውን ስቴጅ አልፈው ሁለተኛውን ስቴጅ አልፈው ሶስተኛውን ስቴጅ አልፈው ክሩሻል ስቴጅ which is ረቨኑ ጀነሬት እያደረጉ ከስተመሮችን ሳቲስፋይ ማድረግ ስቴጅ ላይ የደረሱ ፕራውድሊ የምናወራቸው ኦልሞስት እንደው ማክሲመም ቁጥሩን ካልተሳሳትኩኝ ከ50 ከ60 አይበልጡ። ስለዚህ ኢቴክስ በጣም ዴዲኬሽን፣ ኮሚትመንት፣ ሃርድ ወርክ፣ ፒቮቲንግ ካፓሲቲ ይፈልጋል። ወደ ሁለተኛውን ጥያቄ ስመጣ ኤክስኪዩት ባደረጉና ሰክሰስፉል በሚሆኑ ስታርታፖች እና ኤክስኪዩት ማድረግ እየሞከሩ ሰክሰስፉል የማይሆኑ ስታርታፖች መካከል ያለውን ልዩነት እነዚህን ካራክተሮች ኢምቦዲ ያለማድረግ ነው። ሁለተኛውና ትልቁ ችግር እንዳልኳችሁ ብዙዎቹን እኔ ራሴ ሜክ ያደረኳቸው ስህተቶች ናቸው እና one of the biggest problems that I see on a founders is actually falling in love with the solution that we have developed. So የመጀመሪያው ፊድባክ ራሱ ሲሰጠን ልጃችንን የሚደበድቡብን ወር ልጃችንን የሆነ ነገር የሚያደርጉብን ስለሚመስለን we get offended። ስለዚህ
falling in love with the problem that you have የተወሰኑ ሰዎች እየሳቁ ነው because እነዚህ ነገሮች ደግመን ስላወራንባቸው ሶ ፕሮብለሙን እንዴት አድርገን ሶልቭ እንደምናደርገው ፕሮሰሱ ላይ ነው እንጂ ስቲክ ማድረግ መቻል ያለብን የመጀመሪያው በዚህ ፊቸር በዚህ መንገድ ነው ሶልቭ ማድረገው በዚህ መንገድ ካልሆነ በቃ የፈለገው ይቀራል ደንበኛ ክቡር ነው የሚባለው ወይም ደግሞ ገንበኛ ንጉስ ነው የሚባለው ዝም ብሎ አባባል አይደለም ምክንያቱም ነገ የሚከፍለን ነገ ፕሮዳክታችንን ባይ የሚያደርገው ፐርቼዝ የሚያደርገው ያ ዩዘር ስለሆነ ስለዚህ always remember to listen our ከስተመሮቻችንን ፔይ የሚያደርጉ ስፔሻሊ ደግሞ ፔይ የሚያደርጉ ከስተመሮቻችንን ፊድባኮቻቸውን ኢንተግሬት ለማድረግ ደግሞ ኤቭሪባዲ እንደሚለው የኢንተርፕረነርሺፕ ጆርኒ ይቀርና ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ኢንቨስትመንት ብዙ ፈንድ ብዙ ሰፖርት ኢንቫይሮንመንት ያለበት ከዩኤስ ውጪ ያሉትን የስታርታፕ ስፊሩ ባይት ሰልፍ ራሱን ችሎ is challenging እንደዛማ ባይሆን ኖሮ ብዙ ሰው ሰክሰስፉል ሆነ ነበር so I believe እንደዚህ ነገሮች ናቸው ኮንትሪቢዩት ያደረገው and ደግሞ much more እነዚህ የተወሰኑትን ነገሮች አነሳኝ እንጂ ከዛም ባሻገር ያሉት ነገሮች ናቸው ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉት so ያው እንደሰማችሁት እኔ እንደተረዳሁት ከሆነ like ሰክሰሱን ብቻ ሳይሆን ያሰባችሁ መስራት ያለባችሁ the journey also is one part of the whole system ማለት ነው my next question is going to be towards you. So, አሁን ሁሉም ሰው ዋንደር የሚያደርገው ኤሮስፔስ ሲባል እንደዚህ ዲፕ ቴክ የሆኑ ኢንዱስትሪዎች ሲባል is it possible in Ethiopia? እና ኢትዮጵያ ተስፋ አላት ወይ እንደዚህ አይነት ፊልዶች ላይ ለመስፋፋት ነው? ወዲ እሺ አዎ የመጀመሪያው መልስ ያው ነው። ምክንያቱም እኔ አሁን የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ አምባሳደር ነኝ እና እዛ ውስጥም ደግሞ ላይክ ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ትሬነር ነኝ እና ላይክ እኛ በምንሰራበትና ሰዎችን በምናሳይበት ጊዜ ምንድን ያለው ነገር ሰዎች ላይ በጣም ይፈልጉታል ግን ደግሞ ኤዱኬሽኑ የሚሰጣቸው ሰው የለም እንዲሁም ደግሞ ላይክ ያሉትን ነገሮች የሚያሳያቸው ሰው የለም ፒፕልስ ኒድ ፓዝ ሶ አሁን ኤሮስፔስ ላይ ሲገባ በጣም ብዙ ሬጉሌሽኖች አሉ በጣም ብዙ ተርሞች አሉ እና ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እነዛ ሬጉሌሽኖች የሉም ሶ እነዚህ ተርሚን ሬጉሌሽኖች ባለመኖራቸው ብቻ በጋቨርንመንት በጣም ብዙ ጥፋቶች አሉ እኛ ላይክ ሮኬቶች ሰርተን ላውንች ስናደርግ ከፌደራሎች ጋር የተጣላንበት ጊዜ ነበረ ኢቨን ላይክ መተው እንትን እያላችሁ ነው መሳሪያ እንትን ልትሉ ነው ምናምን ተብለን ከፖለቲካው ካያያዙብን ነገር ነበረ ይሄ ሁሉ ጀርኒ ስናልፍ ምንድን ነበር የነበረው ሬጉሌሽን እና ሎ ኤንድ ሬጉሌሽን የሚባለው ነገር የለም እና እነዛን ነገሮች ደግሞ ማንም አላስተካከላቸውም ሶ እኛ ነን ቴክ ኦቨር አድርገን እያስተካከልን ያለ ነው አሁን የኛ ስታርታፕ ኢሽ ፕላስ ላይክ የሆነ ካምፓኒ ነገር ሀመር ስፔስ ክራፍት ይባላል እና ምንድነው እያደረግን ያለ ነው እኛ የኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግን ኮርስ ነው የምንሰጠው ከዛ ኮርሱን እየሰጠን ነው ከዛ ኋላ እኛ ሮኬቱን ቢውልድ አድርገው በእኛ ስር ሆነው ላውንች እንዲያደርጉት እያደረግን ያለ ነው ቢካዝ እኔ ክሬዲቢሊቲ አለኝ ያን ነገሮች ደግሞ የማድረግ አቅሙ አለኝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና አዳማ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ከነሱ ጋር ፓርትነር አፕ አድርገን ላይክ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገኙ ስቱደንቶች በዩኒቨርሲቲው ላይ ላውንች እንዲያደርጉ እያመቻቸን ያለ ነው ሶ ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንጉ ላይ ሰዎች በደንብ ገብተው እንዲሰሩ ለማድረግ እየሞከርን ነው እኛ ያው ሞስት ኦፍ ኢት ኤሮስፔስ ላይ ብቻ ባንሰራም ሳተላይት ኢንጂነሪንግ አለው አስትሮኖሚ አለው ኤኒቲንግ ላይክ ሮቦቲክስ ላይ ያለ ስፔስ ሲባል እንዲሁም ደግሞ ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ሲባል ሰው የሚያስበው ላይክ ሮኬቷ ብቻ ነች ስፔስ ቴክኖሎጂ ኢዝ ናት ላይክ ሮኬቱ ብቻ እዛ አራውንድ ላይ ያሉት የሚያስፈልጉ ሌላ ተጨማሪ ነገሮች አሉ ኢቭን አሁን እኛ እንደ አፍሪካውያንም እንደ ኢትዮጵያውያንም ሲታይ በደንብ ካያችሁት በደንብ አስተውላችሁም ከሆነ አፍሪካዊ አስትሮናውት አይታችሁ ታውቃላችሁ ኦር ደግሞ አፍሪካዊ ሆኖ ናሳ ውስጥ የሚሰራ ሰው ላይክ በድሮ ጊዜ ነበር የነበረው ሜቢ ላይክ በስሊቨሪ ጊዜ በነበረበት ሰሞን ገና ኒግሮ ምናምን ተብሎ ገና ሳይጸዳ የነበረበት ሰሞን ላይ የነበሩ ሰዎች ናቸው አሁን አዘከረን ታይም ላይ አፍሪካውያኖች የሉም እና ምንድነው እኛ ዓላማችን ብቁ የሆኑ አፍሪካውያን አስትሮናውትስ ኤሮስፔስ ቴክኖሎጂ ላይ በደንብ መስራት የሚችሉ ሳተላይት ኢንጂነሪንግ ላይ በደንብ መስራት የሚችሉ እያንዳንዱ አድቫንስ የሆነ ኖሌጅ ቢልድ ማድረግ ነው ዓላማችን ሞሮፊት ላይ ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንጉ ላይ ያደገ እውቀት እንዲኖር ነው ዓላማችን እና የማደግ እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው ፓሽኔትድ የሆኑ ሰዎች በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ኢቭን እኛ አሁን በቅርብ ራሱ የመጀመሪያውን ኮሆርት ስንጨርስ ኦልሞስት ወደ 1600 ሰዎች ናቸው ሬጂስተር አድርገው ሲማሩ የነበረው እና ከዛ ውስጥ ያው ብቁ ናቸው ተብሎ ሰርቲፋይድ የተደረጉት የነበረው 200 ሰዎች ናቸው ስለዚህ ያው ስቲል ተስፋ ነው ይሄንም ራሱ ማየታችን ተስፋ ነውና
እንደዚህ አይነት ፍላጎት ያላችሁ ካላችሁ ላይክ ስቲም ኢንፍራስትራክቸሩ የተሟላ ነው። የመጀመሪያዎቹ ደግሞ ቢልደር ደግሞ ስትሆኑ ደግሞ ብዙ ነገር ትማሩበታላችሁ እና አይ ቲንክ በጣም ላይክ የሚያድግ ኢንዱስትሪ ነው። ኦኬ ሶ ኦን ዲስ ሪጋርድ አሁን ስቱደንቶች ወደ ኤሮስፔስ ሲያስቡ እንደዚህ አይነት ፊልዶችን ሲያስቡ በጣም ዲፊካልት ነው ቢልዲንግ ዲፊካልት ቲንግስ ራይት እና አሁን ተስፋ እንዳይቆርጡ ቢካዝ ቅድም እንዳነሳ ነው የሆነ የሶሳይቲው ማቀባበል ከዛ አንጻር ስናየው ብዙ እንትን አለባቸው የሆነ የሚመጣባቸው ባክላሽ አለ እና ሶ ምን አይነት ማይንድ ሴት ነው መኖር ያለበት? ያው ቅድም ነክተናል፣ ግን ሞር ፈርዘር ሶ ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ላይ ላይክ በጣም ብዙ አይነት እንትኖች አሉት ላይክ ፑሽ ባኮች አሉት እና ላይክ ከዛ ውስጥም ደግሞ እኔ ካጋጠሙኝ ከነበሩት ውስጥ እና ካሳለፍኳቸው ከነበሩት ውስጥ ላይክ ዋናው ውስጣችሁ ይኖር ነው አላማው። ያን ነገር ማድረግ እርግጠኛ ማድረግ ትፈልጋላችሁ ወይ ነው። እኔ ላይክ ላይፌን ዴዲኬትድ አድርጌ ይሄን ነገር ላይክ ፉል ታይም ስራዬን ስጀምር ሁሉንም ነገሮችን እርግፍ አድርጌ ትቼ ፉል ታይም ስታርታፔን ስጀምር ይሄን ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ ወይ ብዬ ራሴን ጠይቄዋለሁ። ቢካዝ አሁን ከቤተሰብ ጋር የምትኖሩ ከሆነ ወይም ደግሞ ብቻችሁ የምትኖሩ ከሆነ ይለያያል። እኔ ብቻዬን ነው የምኖረው፣ የቤት ኪራይ አለብኝ፣ ምግብ አለብኝ። እነዛን ነገሮች እንዴት ነው ማድረገው ብዬ አስቤያለሁ። ላይክ እያንዳንዱ ነገሮች ኮስት እንደሚያስከፍለኝ ያውቄዋለሁ። ማይንድ ሴቴን ቢልድ ለማድረግ ብዬ በጣም ብዙ ሞቲቬሽናል ስፒከሮች አይቻለሁ። ከሞቲቬሽን ስፒክም አልፎ እነዚህ ጂም ሮን በጣም ጂም ሮንን በጣም ተከታትየዋለሁ። እነ ብራያን ትሬሲ፣ ቦብ ፕሮክተር እነሱን ተመልክቻለሁ። በጣም ላይክ ማይንድ ሴቴን በቃ የመጨረሻ ቆራጥ ውሳኔ ለመወሰን ከዛሬ ላይክ 3 ዓመት 4 ዓመት በፊት ውሳኔ ለመወሰን ማለት እና ቀጥታ በቃ ላይክ እናንተ የምታስቡትን ማድረግ ትፈልጋላችሁ እርግጠኛ ናችሁ ወይ የሚለው ነገር ካለ ያን ነገር ለማድረግ እርምጃ የምትወስዱ ከሆነ ውሳኔ የምትወስኑበት ከሆነ ለሁሉም ነገር ውሳኔ ነው። አንድ ነገር ውሳኔ አለመወሰናችሁ ራሱ ውሳኔ እየወሰናችሁ እንደሆነ ማወቅ መቻል አለባችሁ። ላይክ ላርገው ወይስ አላርገው፣ ላርገው ወይስ አላርገው። በሰዓት ነው የምንቀልድ ያለ ነው። ስለዚህ ላይክ ውሳኔውን አዎ ወይም አይ 50-50 ነው ያላችሁ። ስለዚህ አንደኛውን 50 ጨምራችሁ ላይክ ማለፍ ነው ያለባችሁ። ረግጣችሁ ከሄዳችሁ ወይ ሰክሲድ ታደርጋላችሁ ወይ ፌል ታደርጋላችሁ። ፌል ፋስት ግሮ ቤተር ነው። ስለዚህ ማይ ኦፒኒየን ያ ነው። ስለዚህ ላይክ መውደቅን አትፍሩት። ላይክ ብዙ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ገና ያልተሰሩ ነገሮች እና ኢቨን ቴክኖሎጂ ላይ ራሱ ሆኖ እኛ አሁን ላይክ ጌም እንሰራለን። ጌም ካምፓኒ አለ ላይክ አክሱም ስቱዲዮ ይባላል እና ላይክ ጌሞችን ነው ሞኔታይዝ የምናደርገው። በሱ የመጣብንን ፍላሽ ባኮች ልንገራችሁ። ሰው እኛ ምንም አይነት ነገሮች ኮስት አናደርግም ለሰዎች። ዴቨሎፐሮቹ ገብተው ጌማቸውን በዴቨሎፕ አደረጉበት ለሞባይል ዴቨሎፕ አደረጉበት በቃ ትንሽ ነው የሚቀይሩለት፣ ዌብ ነው የሚያደርጉት። እኛ ጋር ገብተው ፓብሊሽ ያደርጉታል። ምንም አይነት ሊጋላይዜሽን ነገር አንጠይቃቸውም። ምንም አይነት ነገር የለውም። ዳይሬክትሊ ገብተው ነው ሞኔታይዝ የሚያደርጉት። ግን ስቲል ላይክ ሞኔታይዝ እናድርግላችሁ ብቻ ብለን ሄደን ራሱ አፕሮች ስናደርጋቸው ላይክ they just don't want to do it። ግን ብሩ ማግኘት ይፈልጋሉ፣ ግን ውሳኔ መወሰን አልቻሉም። ሰው ውሳኔ መወሰን ያቃተው እንጂ ማድረግ ይችላል፣ ሁሉም ነገር ማድረግ ይችላል። እና ውሳኔ እንዲወስኑ ነው የሚመክረው እንደኔ እይታ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሪጋርዲንግ ይሄ ማይንድሴት ያለው ዙሪያ ላይ ሊትል ፈርደር እንሄድበታለን። ቢካዝ ቴክኖሎጂ ዳዝ ጊቭ አስ ዘ ቱልስ ቱ ወርክ፣ ነገር ግን ግሮት ኦልሶ ዲፔንድስ ኦን ቴክኖሎጂ ላይ ብቻ ሳይሆን አባውት ዮር ማይንድሴትስ እና እንደ ተማሪዎች ያለን ሀቢታችን ላይ ፎከስ ስለሚያደርግ ወደ ማይንድሴቱ ፌዝ በደንብ እንገባለን ማለት ነው። ሶ ማይ ፈርስት ኩዌስችን ኢዝ ጎና ቢ ሪጋርድ ቱ አቤኔዘር። ሶ ሃው ኢምፖርታንት ዱ ዩ ቲንክ ኢዝ ኮንሲስተንሲ ኮምፔርድ ቱ ታለንት? እኔ ኮንሲስተንሲ ማተር ሞር ብለው ከሚያምኑ ሰዎች መካከል ነኝ። ዊ ሃድ ቤዚካሊ ዲስፒዩት ዲስራፕተርስ ዴይን አንደኛው ኮፊ ሚታፓችን ላይ የነበራችሁ የተወሰነ ታስታውሳላችሁ። ሶ ኮንሲስተንሲ ወይስ ደግሞ ታለንት? ቤዚካሊ ሁለቱ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው እያምናለሁኝ። ግን ኦልዌይስ ከፊት ያለው የተሻለ ነው። ምክንያቱም ገንዘቡን የምናውቀው ፊት ላይ ባለውና በከለሩ ነው። እኔ ኮንሲስተንሲ ከፊት ነው። ኮንሲስተንሲ በጣም ማተር ያደርጋል። ስፔሻሊ ዲስ ዴይስ ኤቭሪቲንግ እየተጀመረ ትውት የሚደረግበት የሚደረግበት ጊዜ ላይ እኔ አይ ትሩሊ ቢሊቭ ኮንሲስተንሲ ማተር ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ጃክማን ሁላችንም እናውቃለን። ቢኮዝ ኦፍ ሂዝ ኮንሲስተንሲ ነው አሊባባን ቢልድ ማድረግ የቻለ። አሁን የት እንደገባ ባልናቀም ጠፍቷል። ረጅም ጊዜ አይቼው አላውቅም። ብዙ ብንመለከት
ኢቭን ኢፍ ታለንቱ ቢኖራቸው ነገር ግን ታለንት ብቻውን እዚህ አላደረሳቸውም። ትልልቆቹን ብንመለከት ቢል ጌትስን ብንመለከት ኤለን መስክን ብንመለከት ወደ ሀገራችን ደግሞ ብናመጣ ራይድን ብንመለከት one of the most successful startup በኢትዮጵያ ሂስትሪ in my opinion is ራይድ የዛሬ 8 ዓመት ወደ ፐብሊክ ከመውጣቷ በፊት there is consistency ታለንቱ ቢኖራቸውም ፕላትፎርሙ ቢኖራቸውም ነገር ግን ከዛ በፊት የነበሩትን 3-4 ዓመታቶች ከሬጉሌሽን ጋር የተያያዙትን ከተለያዩ ሰርቪሶቻቸውን ፕሮቫይድ ሊያደርጉ ከሚፈልጉ ያደርጉ ከነበሩ ከኦልተርኔቲቭ ከብዙ ነገር ጋር ኮንሲስተንት ሆኖ ነገሩ ጀምሮ እስከ ጥግ ድረስ እስከ መጨረሻው ድረስ ማስኬድ በጣም ማተር ያደርጋል። ታለንት ኢዝ ኢምፖርታንት፣ ነገር ግን ኦልዌይስ ኮንሲስተንት። ሌስ ታለንት ኖራችሁ ኮንሲስተንት ከሆናችሁ አንድ ነገር ላይ ሞር ታለንት ኖሯቸው or ደግሞ ከእናንተ በላይ ታለንት ሆነው ኮንሲስተንሲ ከሌላቸው የተሻለ ሰክሰስፉል የመሆን ቴንደንሲ ያለው ሌስ ታለንት ዊዝ ኮንሲስተንሲ። ያው እኔም አግሪ ኦን ዩር ፐርሰናል ኦፒኒየን እኔም አግሪ እና እናንተን ያው ቴክ what he said and የራሳችሁ ኦፒኒየን ላይ መጠት ይችላላችሁ ማለት ነው። it's a personal opinion ስለተባለ so my next question is going to be towards Nathaniel. What habits help you grow the most ብለን የምታስበው? መልሶታል። እኔ አሁን ታለንት ሲባል ምንም ታለንት የለኝም። በቃ አንድ ነገር ላይ ማርኬት ባለ ይሰራል ብዬ ያመንኩበት ላይ በቃ አልለቅም። አልችለውም ለመቻል ቱቶሪያል ላይ ያለው ለማመዳለው ምናምን በቃ እንዴት አድርጌ ፊግር አውት አደርገዋለሁ እንጂ ታለንት ኖሮኝ ምናምን አይደለም። እዚህም የደረሱት በኮንሲስተንሲ ምክንያቱም ብዙ ቦታ ሪጀክት ተደርጌያለሁ። አፕወርክን ገብታችሁ የምታዩት ኦልሞስት ከ100 በላይ ጆቦችን አፕላይ አድርጌያለሁ። አፕላይ ካደረግኳቸው ጆቦች የተሳኩልኝ 10 ምናምን ናቸው። 10 ናቸው የቀየሩት ምክንያቱም ሎንግ ተርም ክላይንቶችን ስለያዙ። ግን እንደዛ ሪጀክት ሲደረግ በቃ ተስፋ አልቆረጥኩም። እዚህ ድረስ ያደረገኝ Okay, so consistency is the key now. Okay. So my next question is gonna be what skill matters beyond ከቴክኒካል አቢሊቲ በተጨማሪ what skills matter ያደርጋሉ ትላለህ? ቀላል ጥያቄ ነው። በጣም ሳስብበት የነበረው ነገር ነበር እንደውም because ከቀደም ከጠየቅሽኝ ጋር ሲያያዝ ያው ኤአይ እየመጣ ነው። ኮዲንግ ስኪልስ ብቻ ወደፊት አይገፋም። ኤሰንሺያሊ እነሱም እንዳሉት የሆነ ኮንሲስተንሲ ያለው ሰው አሁን ያሉትን ቱሎች በመጠቀም እናንተ ደግሞ ታለንት ያላችሁ ሆናችሁ ምንም ኮንሲስተንሲ ከሌላችሁ ኦብቪየስ የሆነ ሪዛልት ነው። ኮንሲስተንሲ ያለው ሰው እነዚህን ኤአይ ቱሎች በመጠቀም ረጅም ርቀት ሊጓዝ ይችላል። ያ ብቻ ግን I'm sure like efficient የሆነ መንገድ አያስኬዳችሁም። ድንገት ረጅም ጊዜ ሊፈጅባችሁ ይችላል። እዛ ላይ የምንጨምሩበት እላለሁ። I think አሁን ኮላቦሬሽን፣ ቲምወርክ፣ የመግባባት ካሪዝማ እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች እነዚህ ሶፍት ስኪልስ የምንላቸው በጣም ያስፈልጋሉ። right because አሁን ለምሳሌ የኔ አሁን የምሰራበት ስራ ላይ የኔ ማኔጀር የሆነው ምንድነው የሚለኝ just ፕሮብለም ሰጣለሁ make sure you collaborate ከቲም ጋር ግን መጨረሻ ላይ አውትፑት የምፈልገው ሶሉሽኑን ነው። እኔ አሁን ኦኬ ተቀብዬ ያንን ሚሽን ብቻዬን መስራት እችላለሁ ወይስ should I involve everyone around me እና ኤፊሽንት የሆነ በአጭር ጊዜ ያለምንም ፍሪክሽን ያንን ሶሉሽን አደርሳለሁ የሚለውን ነው ማሰብ ያለብኝ። ኤሰንሺያሊ አሁን ምንድን እየሆነ ነው የኔ ስኪል ላይ መተማመን ሳይሆን የግሩፕ ወርክ የቲሜ ላይ ሪላይ ማድረግ እና ትራስት የመመስረት እንትን ያ ነው ስትራቴጂ መሆን ያለበት ብዬ የማስበው። ቢዮንድ ቴክኒካል ስታፍ እነዚህ አይነት ሶፍት ስኪሎች ያስፈልጋሉ። አዲስ ወይ ግን ደግሞ አንድ ቴክኒካል ስኪል ደግሞ መጨመር አለበት። አሁን እነዚህ ቱሎች እየሰጡን ያሉት ነገሮች ቤዚክሊ ኢምፕሊሜንቴሽን ነው። ኢምፕሊሜንቴሽን ሆኖ ግን ስቲል ዲሲዥኖቹ የኛ ናቸው። በምን መንገድ እንሂድ፣ በምን መንገድ ኢምፕሊሜንት እናድርጋቸው፣ ምን አይነት ምንድን ነው የሚባለው ቢግ ፒክቸሩ ምን ይምሰል የሚለው ዲሲዥን ስቲል እኛ ጋር ነው። ስለዚህ ለርኒንግ አባውት ሲስተም ዲዛይን፣ ለርኒንግ አባውት ሲስተም ቱ ሲስተም ያለ ኢንተራክሽን
አት አ ቬሪ ሃይ ሌቭል ማየት መቻል ኢዝ አ ቬሪ ኮር ስኪል ነው ብዬ ማስበው። ራይት ስቲል ቴክኒካል ነው፣ ሲስተም ዲዛይን ነው፣ ግን ደግሞ ሜኪንግ ዘ ራይት ዲሲዥንስ ማታ ቱሉ ስራ ሊንክ ካላችሁት ሰርቶ ሊሰጣችሁ ይችላል። ግን በምን መንገድ ስራ ሊንክ የሚለውን ስቲል የእናንተ ዲሲዥን ስለሆነ ዩ ኒድ ቱ አንደርስታንድ ሃው ቢግ ሲስተምስ ኦፐሬት፣ ኮምፕሌክስ ሲስተምስ ኦፐሬት። ሶ ሲስተምስ ቲንኪንግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስቲል ቴክኒካል እንትን ያስፈልጋል። ያው ጎን ለጎን መሄድ የሚችል ነገር ስለሆነ ግሮ ቦት ነው። ሶ ማይ ኔክስት ኩዌስችን ኢዝ ጎና ቢ አሁን አም ሹር እዚህ ያሉት ተማሪዎች እንዳለ they want to grow in different aspects እና ያው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያለን ምን you went through it ሁላችሁም ለዛ የዛን ሰዓት ላይ ያለንን ሀቢቶች ምናምን እናውቃቸዋለን እና what is one thing like ስቱደንቶች ማቆም ያለባቸው if they want to grow growth እንዲፈልጉ ከሆነ? እሺ ቺኛዋ ነገር ለኔ ትንሽ ዲፊካልት ነች because like yeah like in my university like path ላይ አብዛኛውን ነገሮች like ነገሮችን ቢውል እያደረኩ ነው ያሳለፍኩኝ እና most of it like drag down የሚያደርግሽ ጓደኛ በቃ like አንደኛው ነገር ጓደኛ ነው። በተለይ ደግሞ በቃ like ነገሮችን ማድረግ እፈልጋለሁ ብሎ በቃ like ቆይ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ የሚል ጓደኛ አያስፈልግም። በቃ like you need to cut it off like immediately እና like ምንድነው እኔ የነበረው like አብዛኛውን ነገሮች ሳረግበት የነበረው ከቤት ወጥቼ ነበረ። ስለዚህ like I need to go ባለኝ ሰዓት ስለዚህ like የዛኔ ማሰበው የነበረው በቃ በ25 ዓመት ሪታየር አደርጋለሁ በቃ ፈጣን ሰክሲድ ነበር ያሰብኩት የነበረው ገና ጀማሪ ስለነበርኩኝ ማለት ነው። እና it's not easy እና ምንድን ነበር የተፈጠረው በጣም ብዙ ነገሮች ከስራ ላይ ፍሪላንስ ታደርጉ ከሰዎች ጋር መጣላት አለ ምናምንና በጣም ብዙ ካምፓኒዎች ላይ ፍሪላንስ አድርጌያለሁ። ግን በቃ እንደ ካምፓኒዎቹ አስቸጋሪ አንድ ካምፓኒ ስሰራ ላይ ከ2 ወር 3 ወር በላይ አልቆየም። ምንድነው የሚያስቸግረኝ ላይ ኮሚኒኬሽን ያስቸግረኝ ነበርና በቃ ላይ እኔ በምሰራበት ሜተድ አለኝና አንዴ ይሰጠኛል ታስኩ በቃ ቶሎ ጨርሼው በቃ ቶሎ ቁጭ ማለት ነው የምፈልገው። ሌላ ጣጣ ምናምን ነገር አልፈልግም። መጨቃጨቅ ወደ ኋላ ወደፊት ምናምን አልፈልግም ነበርና በቃ ላይ ቶሎ ሰርቼ ጨርሼ ስሰጣቸው ቆይ ይሄ ነገር ይቀራል በጣም በፍጥነት የጨረስከው ምናምን አይነት ነገር ይመጣል እና የስራውን ጥራት አልነበረም ያዩት የነበረውና በቃ በዛ ምክንያት እኔ እየተጣላሁኝ ምን እያልኩኝ በቃ ላይ እንደምፈልገው አልመጣም እያለኝ ነበርና ያን ነገር እንዲሆን ያደረገው ምንድነው ጓደኞቼ ናቸው። በቃ ላይ ሞስት ኦፍ ኢት በቃ አንተ እኮ ስኪል አለህ ምናምን በቃ ስኪል እኮ የለኝም ግን ገና ግሮ ማድረግ አለብኝና አላህ አንተ እንዴት ከነሱ ጋር እንትን ትላለህ ሌላ ድርጅት በቃ ታገኛለህ ምናምን እያሉ ሞቲቬት ስለሚያደርጉኝ ስለነበረ በቃ ጓደኛ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነውና ፕሊስ ቢፒቲ ጓደኛችሁ ላይ እና እኔ አይ ሰጀስት ቢፒቲ እና ደግሞ ላይ ድሪማችሁ ላይ በጣም ወርክ አድርጉ። በደንብ የሚመክረው ነገር ምንድነው ድሪማችን እኔ የምፈልገው ነገር ምንድነው ከዛሬ 10 ዓመት በኋላ ራሴን ሰራ በምን አይነት መንገድ ማየት እፈልጋለሁ ነው አላማው። እና እዚህ ጋር ዩኒቨርሲቲ ላይ ያለውን እኔ ድሪም ማድረገው ቪዥን አለ። አሁንም እስቲ ቪዥን እያደረኩኝ ነው እና እናንተም ምንድነው ቪዥን ማድረገው ዋትስ ማይ ኢንድ ጎል ኢንድ ጎል ብቻ ሳይሆን ፕሮግረሱንም ላይክ ማሰብ መቻል አለብን። ምን ያክል ፌሌሪቲ ያለው ምን ያክል ዲስከሬጅ ሊያደርገን ይችላል ገብቷችኋል አይደል? እና እኔ በነበርኩበት ጊዜ ላይ በጣም በቃ ዜሮ ዲስከሬጅ የወጣሁባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። በተለይ ዩኒቨርሲቲ ላይ በነበርኩባቸው ጊዜያቶች ላይ ማለት ነው። እና ላይክ ዜሮ እንደወጣ ያደረገኝና ላይክ በጣም በቃ ኢሞሽንለስ ሆኜ በቃ ሁሉን ነገር ለመተው በቃ መጨረሻ ላይ ያደረሰኝ የነበረው ነገር ምንድነው ሜንታሊ እና ማይንድ ሴቴ ስትሮንግ ኢነፍ አልነበረም ቪዥን እና ድሪሜን ለማየት እና ሰዎች በመሀል እየገቡ እንትን ሲሉኝ ስራዬ ምናምን ሲበላሽ ምን ሲል ምንድነው ያ ነገር በቃ ላይ ሲደጋገም እጭ በቃ ለምንድን ነው የምሰራው ለማን ነው የምማረው ምናምን በቃ እጭ ምናምን የሚያስብል ነገር አለ እና ያን ነገር ላይክ ዲስከሬጅ ሊያደርጋችሁ አይገባም። ቢካዝ ተማሪ ደግሞ ስትሆኑ ሁለት ነገር ባንድ ሆኖ ማስኬድ ትፈልጋላችሁ ሶስት ነገር ምናምንና 24 ሰዓት አለን። ሶ በ24 ሰዓት ቢያንስ ማክሲመም 8 ሰዓት ብትተኙ ከዛ በኋላ የቀረችውን ሰዓት ብትጠቀሙበት 2 ሰዓት ለስራ በጣም በቂ ነች። ስራ ለመስራት 2 ሰዓት በጣም በቂ ነው። ላይክ በደንብ ካሰብንበት እና በደንብ ካቀድንበት እያንዳንዱ ነገር በስነ ስርዓት አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ላይክ ዳታ ኦርጋናይዜሽን ላይ ላይክ ኖሽን አለን፣ ኤአይ አለ፣ ኖሽን ውስጥ ኤአይ አለ፣ ከዛ ደግሞ ክላውድ አለ፣ ቻትጂፒቲ አለ፣ ኢቭን ግሮክ ራሱ ካን ኢንተግሬት እዛ ውስጥ ገብቶ ላይክ እና አይዲያችንን ነግረናቸው ኤአዩ ላይክ ኢምፕሮቫይዝ እያደረገን እያማከር ነው ነገሮችን ማድረግ የምንችልበት ሲስተም ላይ ነን ያለው ነው። እና ነገሮችን ማድረግ በጣም ይቻላል፣ በጣም ይቻላል። እና
ዲስከሬጅ አትሆኑበት አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ላይ ያላችሁን ጊዜ ተጠቀሙበት። ጓደኛ ፒክ ይሁኑ። ቱሎች በጣም ብዙ ቱሎች አሉ። ማይንዳችሁ ላይ የምታስቡትን ነገር ወዲያውን ኢምፕሊመንት አድርጉት። ወዲያውን ኢምፕሊመንት ካላረጋችሁት ካለፈ አለፈ ነው። ስለዚህ ላይ ጊዜው ካለፈበት ያ ነገር መቼ የምትጠቀሙበት አትችሉም እና ጊዜያችሁን እዛ ላይ ታባክኑታላችሁ። ቆይ ዛሬ ይሰራል፣ ቆይ ነገ ይሰራል እያላችሁ ጊዜያችሁን ታባክኑበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ላይ ጊዜያችሁን የሚያባክን ነገር ላይ ጊዜያችሁን ዌስት አታድርጉ እና ላይ በተቻላችሁ መጠን መሰራት የሚችለውን ነገር ሰርታችሁ ኪሳችሁ ላይ ገንዘብ ነው። ገንዘብ ካላችሁ ሁሉንም ነገር ማድረግ ይቻላል። ገንዘብ ብቻ አይደለም፣ ስኪሉም ደግሞ ይኑራችሁ። ስኪል ፕላስ ገንዘብ is much better to create whatever you like እና ይሄ ነው ማለት ነው። እሺ ያው ኦን ዲስ ኖት ስለ ዩኒቨርሲቲ ሰልፋችሁ ካነሳው አይቀር አሁን ይሄ ጥያቄ ለሁላችሁ ነው የሚሆነው። ሶ አሁን if you could go back እና ወደ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ወደ ነበረ ሰው ማንነታችሁ ብታገኙት አሁን what is one advice you would give them ራሳችሁ ማለት ነው። እሺ ያው the last time ዩኒቨርሲቲ የነበርኩት የዛሬ አይ ቲንክ ከአስተሳሳኩ 13 14 ዓመት ነውና I don't even remember ዩኒቨርሲቲ ምን ሳደርግ እንደነበረ ግን the one advice and I always my advice is actually these two shall pass. So ግቢ ላይ በነበርኩበት ጊዜ እንደ አብዛኛው እንደ ኢትዮጵያዊ ፋይናንሻል ስትራግል ከሚያደርግ ምክንያቱም ላይ ክፍለ ሀገር ነው ያደግኩት። ቤት ብዙ ፋይናንሻሊ ሪስፖንሲቢሊቲ ነበረባቸው። ሶ ብዙ ፍራስትሬት የሚያደርገኝ ብዙ ነገር የሚያደርገኝ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነገር ስለነበረ ሊስቱ ሻልፋስ አንዳንዴ ዛሬ ላይ ሆኜ ወደኋላ ዞር ብዬ ስመለከት የሚያልፉ የማይመስሉ ውጤት ዝቅ ማለቱ፣ ከሰው ጋር መጣላቱ፣ እንትን አልቆ አመቱ አልቆ ክረምት ላይ ወደ ቤት አለመመለሱ እነሱ ነገሮች ኤቭሪቲንግ ኢቭን ከዛ በኋላ ገንዘብ አግኝቶ ሰክሰስፉል ሆኖ የምትፈልጉትን መኪና የምትፈልጉትን ቤት ሁሉም ነገር ማግኘቱ ሁሉም ያልፋል። ሶ ሌትሊ ነው ሪያላይዝ ያደረኩት። ያ ሪያላይዝ አድርጌ ኖሮ ብዙ የሰው የማላውቅባቸው ነገሮች አሉ። የምትፈልጉትን ሁሉ ማግኘት የምትችሉበት ሴናሪዮ ሊፈጠር የሚችልበት በጣም ብዙ ስፔሻሊ ዲስ ዴይስ ኢት ኢዝ ኢዚየር። ምክንያቱም ዲጂታል ፉትፕሪንት አለ። እያንዳንዱ ሰው በምን አይነት መንገድ እንዳለፈ መማር የምንፈልግ ከሆነ አውት ዴር ኢነፍ ኢንፎርሜሽን አለ። ማወቅ የምንፈልግ ከሆነ አውት ዴር ኢነፍ ኢንፎርሜሽን አለ። ከሌላ ሰው መማር እንችላለን፣ ከውድቀት መማር እንችላለን፣ ሰክሰስ መማር እንችላለን። በእኛ ጊዜ ላፕቶፕ ሳይኖር የኮምፒውተር ሳይንስ የጨረስኩት የመጨረሻ አመት ላይ ነው። ላፕቶፕ ሀረማያ ስለነበረ የተማርኩት ውጫሌ ድረስ ሄደን አስታውሳለሁ። በ1300 ብር ነው ላፕቶፕ የገዛው። ቶሽባ ትልቅ ቶሽባ ዲስክቶፕ በሉት እና ውጫሌ ድረስ ሄደን ነበር። ስለዚህ እኛ በእኛ ጊዜ እንማርም ብንል ማወቅም ብንፈልግ ላብ የኮምፒውተር ሳይንስ ላብ ነበረ። እዛ ላብ ውስጥ አንድ ኮምፒውተር ለ5 ነው አሳይን የሚደረገው። በቀን 5 ሰዓት ብቻ ነው መስራት የሚችለው። 1 ሰዓት ነው ለእናንተ የሚፈቀደው። በየ2 ሰዓቱ ኮምፒውተሩ አንዳንድ ሰዓት ያርፋል። እንደዛ አይነት ሞዳሊቲ የነበረበት ኢንቫይሮንመንት ነበር የነበረው። ሶ ሁሉም ነገር ግን አልፎ ዛሬ ላይ ደርሷል እና እኔ the only advice that I would give myself is these two shall pass, so keep going. አርኪቴክቸር ነበር መማር የፈለኩት። እሱ ሳይሳካ ሲቀር ከዛ ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ ገባው እና so yeah I had the passion for it ግን I had more passion for architecture ግን anyways በዛ ማይንድሴት ውስጥ ስለነበርኩኝ ኮምፒውተር ሳይንስ ሂልኮ ነው የተማርኩት። ግን I didn't really like በደንብ ወደጆ or involved ሆኜ በቃ ማየት አዝዋል በቃ ዝም ብዬ ዲግሪ እንደሱ አይነት ሙድ ውስጥ ነበረ እና I guess snap out of it like ከዛ ማይንድሴት ውስጥ መውጣት አለ። አሁንም እዚህ ካላችሁ ለዲግሪ ከሆነ የምትማሩት I mean it's a waste of time። የምትፈልጉትን ድሪም ቼስ አድርጋችሁ እንትን ልትሉ ይችላል። እኔ eventually ራሴን በምን አሳመንኩት building and creating video games is technically architecture በሚል አሳምኘው ከዛ በዛ ወደዛ ቀየርኩትና then I got really interested in the topics in programming እና የዛኔ I learned to love what I did
ወይ learn to love it ወይም ትተው ወጥተህ just chase your dream ነው እንጂ እዛም ከዛ ማይንድሴት ውስጥ ውጣ የሚል መልዕክት ነው የምሰጠው ለራሴ። So that's basically ባህር ዳር ነው የተማርኩት እና እዛ ላይ በጣም ጊዜ ነበር የምንማርበት ክሬዲት አውት ፊኒሽ ናት። ከዛ በኋላ ኦልሬዲ ተኝተን ነበር የምናሳልፈው 1 ዓመት 2 ዓመት ምናምን እና ጊዜ አለ ላይክ ዩኒቨርሲቲ ላይ ስንሆን ምናምን አይመስለንም የምንደርስበት ይሄንን ትልቅ እድሜውን የምናድግ አይመስለንም ገና ነን ብለን ኤክስፔክት እናደርጋለን እና ጊዜ በደንብ አለ። ጊዜያችሁን ተጠቀሙበት። ከ2 ዓመት በኋላ 3ኛ ዓመት ላይ ስገባ ትንሽ እየነቃው መጣውና ክላስ ካለቀ በኋላ ስራዎችን መስራት ጀመርኩ። ከ2 ዓመት ምናምን በኋላ ገንዘብ ራሱ እኔ ነኝ ወደ አዲስ አበባ ወደ ቤተሰብ መላክ የጀመርኩትና ያቺን 2 ዓመት ግን የማደርግ የነበረው በቃ ክላስ እንገባለን፣ ከሰዓት ሙሉ ተኝተን ነው ፊልም ስናይ ተከታታይ ፊልም ምን ወጣ ነበር። ስነቃ ነው ከ3 ዓመት በኋላ ግን ገንዘብ ራሳችን መስራት ጀመርን። አይቸግረንም። ለቤተሰብ እኛን የምንልከው አትላፉ እያለን ጊዜ በጣም አለች። ወጣትነት ምንላት ነው ጋር ከጓደኞቻችን ጋር ቺል የምናደርግበት የምናሳልፍበት በዛ ሰዓት አትዝናኑ አይደለም። ግን አሁን እስኪል ከያዛችሁ አሁን የሆነ ነገር ካላችሁ በኋላ የሆነ ጋራንቲ ይሆናችኋል፣ እያደገ መምጣት ይችላል። ከረፈደ በኋላ ግን ወይኔ ያኔ ባረኩ ኖሮ መባል የለበትም። ያ ማይንድ ሴታችን ውስጥ እንዳይመጣ ጊዜያችሁን ዋይዝሊ ተጠቀሙ። የኔ ኮንተንት ሳይት ነው። እኔ እንደነሱ አይደለም። የኔ በጣም ልዩ ነው። ላይክ ቢካዝ ኤቭሪቲንግ ኦንላይን ስለሆነ የጨረስኩት የነበረው ለሊት ነበር መማር የነበረው እና ላይክ ለሊት ከ6 ሰዓት ጀምሮ እስከ 11 ሰዓት ከ40 ምናምን አካባቢ ነበረ ክላሱ የነበረው እና ላይክ ክላሱን እየተማርኩኝ ለሊት ከዛ ቀን ሰራ ነበረ። ቀን ስሰራ እንዴት ነበር የሚሆነው? ላይክ ያው ኤሌክስ ማች ፕሪፈራብል ቦታ እና ክሬቲቭ አፕ ነበር የምጠቀመው የነበረው። ከኤሌክስ በፊት በጣም ማዘግ የነበረው ክሬቲቭ አፕ ነበረ እና ቀን እየሰራሁኝ ነበር ማታ መማር የነበረው። የነበረኝ ጊዜ በጣም በቃ ጠባብ ሆኖብኝ ሁላ ላይክ ሲያመኝ ራሱ ለህመም ራሱ ጊዜ የለውም ነበር እና ምንድን ነበረ ማድረግ የነበረው ላይክ የነበረችኝ ሰዓት ልተኛባት የምችለው የነበረች ሰዓት ከ12 ሰዓት ከጧት 3 ሰዓት ወይ 4 ሰዓት ድረስ ባለችው ሪንግ ነው ያው ስራ ትቼ ለመግባት እንዲያመችኝ ማለት ነው። ያለበለዚያ አይሆንም ነበር እና ያው በዛም ጊዜ ወደኋላ ብመለስ ላስተካክለው የምችለው ነገር ቢኖር የሴት ፈተና ነበረ እና እሱን አስተካክዬ ላይክ ማች ቤተር ስኮላር ባገኝ ማች ቤተር የሆነ ኤክስፒሪየንስ ይኖረኝ ነበር ብዬ አምናለሁ። ኩዊክ የሆነ ፋይል ራውንድ ነው የምናደርገው። So I want all of you to recommend the students one book, one tool or platform and one mindset shift. ቡክ እኔ አብዛኛውን የማነበው ሳይንስ ፊክሽን። ስለዚህ ምን አይነት መጽሐፍ ኦኬ ቴክኒክሊ ይጠቅማል አይ ዶንት ኖ እንግዲህ እሱን እናንተ ዲስካስ አድርጉበት። ግን ሳይንስ ፊክሽን ስለሆነ ማለት should I still recommend science fiction? ኦኬ በፋውንዴሽን ሲሪዝ አይዛክ አዚሞቭ አንብቡት። እኛ ከምንሰራው ነገር ጋር ይገናኛል። ዓለም ሰሞኑን ያለችበትም ኤጅ ጋር የሚገናኝ ነገር አለው ኤትሴትራ። ያው አይ ጌስ ዩ አር ኤክስፔክቲንግ የሆነ ሰልፍ ሄልፕ ወይም እንደሱ አይነት ነገር ነበር። እንደሱ አይነት መጽሐፍ አላነብም። አይ ፊል ላይክ ዩ ሹድ ዲስከቨር ላይፍ። ሰው ሲነግረኝ ነው መቼም ላትስማሙ ትችላላችሁ፣ ግን በቃ ዲስከቨር ዋት ላይፍ ኢዝ አባውት እና ፌል ሰክሲድ ኦፍ ኮርስ ምክር ስሙ የታላቆቻችሁን ሰክሲድ ያደረጉ ሰዎችን፣ ግን ዶንት ሪላይ ላት ኦን ላይክ ሰምዋን ኤልስ ቱ ቴል ዩ ሃው ቱ ሊቭ ዳትስ ማይ ፕሪንሲፕል እና ዳትስ ዋይ አይ ዶንት ሪድ ዶስ ቡክስ። ሶ ቡክ ሌላ ቱል ነው ፕላትፎርም። ኦኬ ፕላትፎርም በጣም ኦፒኒየኔትድ ሰው ነኝ እና ኤአይ ምናምን ሲባል አይ ጌስ ዊ ሉክ ቱ ቻትጂፒቲ እና እነዚህ ትላልቅ ኮርፖሬሽኖች አይ ቢሊቭ the future of AI ሰው እጅ ላይ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። አዲያች ማለት ነው ስልካችን ውስጥ ቤታችን ውስጥ እንጂ የሆነ ሳም ሴንትራል ክላውድ ሰምዌር የሂውመን ኖሌጅን በጠቅላላ ይዞ ቁጭ ማለት የለበት። ሶ ዲስትሪቢዩት ባደረግነው ቁጥር ጥሩ ነው ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ what I recommend is for you to host your own LLMs። ከባድ ሊመስል ይችላል or ሀገሩ የለንም ብላችሁ ታስቡ ትችላላችሁ፣ ግን you should try it። ትናንሽ LLMs አሉ 2 billion parameters or smaller።
እነሱን ተጠቅማችሁ ስልካችሁ ላፕቶፓችሁ ስራ አድርጉ። ማይንድሴት ሽፍት ለጓደኞች የተዋል ራይት ፐርሰን ፎር ዛት። አይ ላቭ ቡክስ አይ ላቭ ሪዲንግ ቡክስ። አባቴ ጸሐፊ ነው። ከልጅነታችን ጀምሮ መጽሐፍ ማንበብ ቤት ውስጥ ግዴታ ነው። ፊክሽን ማንበብ አይቻልም። ስለዚህ አንድ መጽሐፍ ሪኮመንድ ማድረግ በጣም ከባድ ነው። ግን if it all comes down to one book, maybe ዶክተር አንግላ ደክስወርዝን የምታውቋት ከሆነ ግሪት የሚል መጽሐፍ አላት። one of the best books, especially ቅድም ከኮንሲስተንሲ እና ከታለንት ጋር ተያይዞ ያለውን በደንብ ስትሮንግ የሆነ የ35 ዓመት ሪሰርች ነው። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ከልጅነታቸው ጀምረው ኔቪ ሲሎች ጋር በደንብ የተሰራ ሪሰርች ነው። ስለዚህ በደንብ ግን እሱ ላይ አንድ መጽሐፍ መጨመር ከተቻለ አይ ሪኮመንድ ሞር ኦፍ የሰርተው ሰክሰስፉሊ ከዛ ደግሞ ባዮግራፊያቸውን ራይት ያደረጉ ሰዎችን መጽሐፍ ስፔሲፊካሊ እንትን ማለት እንኳን ከባድ ነው። ግን እንደዚህ አይነት መጽሐፎች ታውቁበታላችሁ። ኤቭሪቲንግን ወደኛ ትራንስክራይብ ማድረግ ነሰሰሪ አይደለም። ምክንያቱም አንዳንዱ ካልቸራችንም አስተዳደጋችንም አላይን የማያደርግ ነገር ሊኖር ይችላል። ግን አይ ውድ ሪኮመንድ ሪዲንግ ዶስ ቡክስ አስ ዌል። ከዛ ፕላትፎርም አይ አም አ ቢግ ቢሊቨር ኦፍ ዩቲዩብ። ብዙ ነገሮችን እኔ ላይፍ የተማርኩት ትሩ ዩቲዩብ ነው። በጣም ሾርቶችን ሳይሆን ረጃጅም እንደነ ጆ ሮጋን አይነት ፖድካስቶች ሁሉም አይደሉም፣ ግን የነ ጆ ሮጋን ፖድካስቶች ከዛ ባለፈ ሌክስ ፍሪድማን እና አንድሩ ሁበርማን ፖድካስቶች፣ ሞደርን ዊዝደም፣ ዲያሪ ኦፍ ሲኢኦ በጣም ኮንሱም ከሚያደርጉ ሰዎች መካከል ነው። ስለዚህ እኔ ሪኮመንድ ዩቲዩብ በጣም ብዙ ስለተማርኩበት። ኤንድ ማይንድሴት ሽፍት it is my personal opinion, especially these days we give too much emphasis to dream and vision. እና እዛ ላይ በጣም ኢምፋሲስ ስለምንሰጥ rather than actually working with the thing that you have, we spend a lot of time depressed trying to figure out what our dream is, what our vision is. እያደጋችሁ ስትሄዱ እንደኔ 12 ዓመት ልጅ ካሳደጋችሁ በኋላ ዋን ቲንግ አንደርስታንድ የምታደርጉት ነገር ኤቭሪቲንግ ይቀየራል። የዛሬ 15 ዓመት የነበረኝ፣ የዛሬ 10 ዓመት የነበረኝ፣ የዛሬ 5 ዓመት የነበረኝ ዛሬ ያለው ከዚህ በኋላ የሚኖረው ኢቮልቭ ያደርጋል። ሶ ናምናት ሳይንግ ድሪም የሚባል ነገር የለም፣ ቪዥን የሚባል ነገር የለም እያልኩኝ አይደለም። ግን ሌትስ ኖት ስትረስ አውት ሰልፍ ባይ ቲንኪንግ አባውት ይህንን ነው ለማድረግ የተፈጠርኩት እንዲህ መሆን መቻል አለበት የሚል አይነት ፊሎሶፊ ውስጥ ባንገባ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ካለን መጀመር ኤቨንቹዋሊ ሲኖረን ይቀየራል። I have seen it multiple times. Now there is a famous book called The Midas Touch. እና መጽሐፉ ሲጀምር መጽሐፉን እንዳታነቡት በጣም እንትን ነው ማለት ነው። ማይሆን መጽሐፉ ካነበብኩት በኋላ ግን there is a famous quote at the beginning of the book የሚለው ምንድነው? የምትፈልጉትን ስታገኙት ያገኛችሁትን ትፈልጉታላችሁ ብሎ ነው የሚጀምረው። So it's always dream ብለን የምናስበውን ነገር ነገ ስናገኘው እንደገና ደግሞ የሚቀየር ነገር ስለሆነ ጊዜው ካለ ቁጭ ማለት ጥሩ ነው። ነገር ግን እኔ ጊዜ አለ ብያለሁ። እኔ ሪኮመንድ ማደርገው በቻላችሁት መጠን የሆኑ ሰዎች ጀርኒያቸውን ያለፉበትን ስትራግል የጻፉትን እነሱን ብታነቡ፣ ምክንያቱም እነሱ የተሳሳቱትን እኛ እንዳንተሳሳት ስለሆነ እዛ ጋር የሚጽፉት እሱን ብታነቡ ዘን ለራሳችሁ ቢዝነሳችሁ ላይ ፎከስ የሚያደርግ ብታነቡ ሞር አሪፍ ነው። እኔ ላሪፍ ጌታውን ቼክ ሳደርግ ብሎሽን ሬዲዮሽን ዲጂታል እነሱ ነበር ቼክ ሳደርግ የነበረው እንዴት ማርኬት ታደርጋለህ የሚለውን ነገር ቼክ ለማድረግ ፕላትፎርም አንደኛው ዩቲዩብ ነው፣ እኔም ኮንተንት ስለምሰራ። ከዛ ውጭ ደግሞ አሪፍ ጌት የራሴን ፕላትፎርም እሱንም ቼክ ብታደርጉት ብዬ አስባለሁ። እኔ ጋር በብዛት የማነባቸው ላይ ከኳንተም ፊዚክስ ጋር የተያያዙ መጽሐፎች ነበሩ በብዛት ላይክ እና ማንጋ ኮሚክስ ምናምን በጣም ማነበው የነበረው። ግን የኔን ላይፍ ላይ በጣም ብዙ ኢምፓክት ያመጣልኝ መጽሐፍ ግን ዘ አርኪቴክቸር ኦፍ ሰብኮንሽስ ማይንድ እና ቲንኪንግ ሮቢች ነው። ሌላኛው ከፕላትፎርም ዙሪያ ዩቲዩብ ነው። እኔም በጣም ብዙ ነገሮች ከጉግል ስታክ ኦቨርፍሎ
በተለይ ስታክ ኦቨርፍሎ በጣም ሰፖርት አድርጎ የነበረ ዩደሚ እነሱ ላይ በዛን ጊዜ በእኛ ጊዜ በነበሩበት ጊዜ በጣም ጥሩ ሲስተም ውስጥ የሚያስገቧችሁ እና ብዙ ለርኒንግ ሜትድ የነበረበት ነው። ቅድም ያው አቤኔዘር ገልጾታል። የጆ ሮገን ፖድካስት የኢሎን መስክ እና የኒል ዲግራስ ታይሰን ነው ላይ የ9 ሰዓት እና የ18 ሰዓት ፖድካስታቸውን ላይ ተከታታይ እንትናቸውን ያየሁትኝ ፖድካስቶች ያው ጥሩ ናቸው። የሰዎችን ኤክስፒሪየንስ ማወርበታላችሁ እና እሱን ብትመለከቱ እኔ ማይሰጀስ እና ለስኪላችሁ ከሆነ ጉግል እና ዩቲዩብ ድጋሜ ማለት ለስኪል ዩቲዩብ እና ዩዳሚ ጉግል ላይ ስማርት ቤተር ላይ ራዘር ዛን ዩዚንግ ኤአይ መጀመሪያ ጭንቅላታችንን ስትራክቸር ለማድረግ ላይ እንዴ ነው ኤአይ ዩቲላይዝ የምናደርገው እኛ መጀመሪያ ራሳችንን ኦርጋናይዝ ስናደርገው ነው። ከዛ በኋላ እኛ ማድረግ የምንፈልገውን ነገር ካወቅን በኋላ ነው ኤአይ መጠቀም ያለብን። ኤአይ ያው ኢሉሲኔሽን ስላለው ማለት ነው። ያው አሁን ተጨማሪ ኤአይ ነው የሚኖረው ቱል ነው ግን ላይክ ዶንት ዲፔንድ ኦን ሌላ የሌላ ተጨማሪ ነገር ነው። ማይንድ ሴት ላይክ ዱ ኢት ነው በቃ የሚለው ነው። ላይክ ዱ ኢት ነው በቃ ላይክ ይሄ ነው የኔ ማይንድ ሴት። በጣም ብዙ ሌሰኖችን ተምረናል ብዬ አስባለሁ። our next program was going to be a question and answer ግን ያው የታይም እጥረት ስላለ you can ask them ከወረድን በኋላ የክላስ ያለባቸው ልጆች ስላሉ so ከተማርናቸው ትምህርቶች I think perhaps the most important ይሆናል ብዬ ማስበው that የሁሉንም ጀርኒ አይተናል እና ሁሉም ፊገር አውት አድርገውት አይደለም የጀመሩት። ሁሉም ነገር ፊገር አውት አልነበረም መጀመሪያ ላይ they started ከኪዩሪዮሲቲ ነው የጀመረው፣ ከኤክስፔሪመንት ነው የጀመረው። ለዛ እናንተም እሱን ትማራላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። so question ያላችሁ ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ መጠየቅ ምችሉ ይሆናል። ለዛ this was our program so አንዴ ሁላችሁም thank our panelists, thank our organizer and most of all ራሳችሁንም thank yourselves ምክንያቱም እዚህ ተገኝታችሁ ብዙ ነገር እንድትማሩ ለራሳችሁ እድሉን ስለከፈታችሁ በጣም እናመሰግናለን። so round of applause ለሁላችሁ።